वंदे मातरम समस्त को नमस्कार। एपिसोड नंबर 253 द सीक्रेट नॉलेज पेज 66 तीनोटी लाइन आम आज पढ़ा। गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 253तम एपिसोड 66 पृष्ठार तीनोटी लाइन आम आज पढ़ा। मुख्यतः आज आलोच्य विषय वस्तु कैप्शन प्रकृति अभिलाष पुरुषों सम्मति। प्रकृति जहाँ अभिलाष करि पुरुषों से सम्मति प्रदान थाए कर। तीनोटी लाइन आम पढ़ा कंटिन्यूअसली आम सुंदर लाइन दोटी पढ़ी परदिन आम पढ़ी ऑल सी कैन डू इज मार्वेलस इन हिज साइट। जहाँ भी से करें पुरुषों आखिरे दृष्टि से होती चमत्कार। गत काली आम पढ़ी ही रिवेल्स इन हर ए स्विमर इन हर सी। कौन कही पुरुष तांकर समुद्र रे संतरण करती एवं से अतिशय हर्ष प्राप्त करती। आज आम आउ टे आगू जावा जहाँ आम पढ़ी हूँ श्री अरविंद पुरुष प्रकृति उपर आलोचना कंटिन्यूअसली पाखापाखि मत लगुच प्राय 2-3 मास आम आलोचना करुँच मे भी इरेगुलर किंतु आम आलोचना चली। आज जो तीनोटी लाइन हम मुझे आपको आगे पढ़ी दूचे। A tireless amateur of her world delight, he rejoices in her every thought and act, and gives consent to all that she can wish. A tireless amateur, amateur होची शौकीन उपभोगकारी, शौकीन उपभोगकारी उपभोग करती शौकीन भारी शौकीन कहते शौकीन लोक मान। ये टायरलेस अक्लांत भाव से कौन कहते से आनंद को उपभोग करुँच शौकीन आनंद को उपभोग करुँच पुरुष प्रकृति अफ वर्ल्ड डिलाइट से विश्व आनंदर प्रक्रिया को अक्लांत भाव से उपभोग करुँच। ही रिजॉइस इन हर आनंद पाउचंती प्रकृति मध्य एवरी थॉट एंड एक्ट प्रकृति प्रत्येक मुहूर्तर प्रति चिंता एवं कर्म भितर आनंद पाउचंती एंड गिव्स कंसेंट टू ऑल दैट शी कैन विश। सी विश प्रथम आपण जानते कौन ना प्रकृति जहाँ इच्छा करुँच संकल्प करुँच सब गुड़ा से कंसेंट दौरान किसी ब्लॉक करना कौन से जिनस से आगे ठिया होकर जमी कहती पथरोध करती सेमती किसी करती ना सब गुड़ा जहाँ चाहती येस कंसेंट देले। जो वर्ल्ड डिलाइट जो चली से अक्लांत भाव से आनंद उपभोग करुँच। प्रकृति जो प्रत्येक मुहूर्तर थॉट और एक्ट से आनंदर सहित उपभोग करुँच। यही अवस्था केवे कल्पना कर भावी मे भी आपण जीवन में किसी किसी तार तिर्यक प्रतिफलन आपण मैंने अनुभव करेंगे किंतु श्री अरविंद जहाँ वर्णना करते हूँ यही सत्य। कारण से सत्तागत भाव से होती एक अलग नुहति चेतना एक रास्ता एक साधना एक बाट एक विजन एक मिशन एक जन्मर उद्देश्य एक आ दुई जन एक सत्तर दुईटी अंश। तेणु आउ थे आपको पढ़ुचे को जदि यही आनंद हो दुनिया कहीं समस्या हम कहना जदि यही टाइप रही पुरुष प्रकृति से गत काली आपको से कथा कहते आम घरे रोचु अधिकांश जगह देखी स्टेज देखी स्टेज रखला बेले जो दिव्य जुग स्थापना नारी कह आरंभ कर नारी मैंने सब अपमानित समस्ते नुहे बेले बेले पार्शियल आमको देखा हुए खूब भयंकर भाव कौन 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 सब कही जाती कौट कौन सब एग्जाम्पल आनी दिखती जो जाते तो बेले बेले आपको लगुव जमी से मैंने पुरुष मैंने कर्म सब बाधक कौन कौन सब देखुए किंतु श्री अरविंदर जिते पुरुष प्रकृति को पढ़ी सारे जानी सारे किसी किसी बुझा आम सक्षम हवा सब तो नुहे मुझे कौन कौन सत्य जहाँ कौन कौन सत्य
ଏଇ ମନେ କରନ୍ତୁ ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ଆମେ ପଢିଲେ, ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ଏ ଟାୟାରଲେସ୍, ଆମାଟ୍ୟୁର, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡିଲାଇଟ୍, ପୁଣି ଦିଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡିଲାଇଟ୍, ରିଜଏସ୍, ଥଟ୍, ଆକ୍ଟ, କନସେଣ୍ଟ, ୱିଶ୍, କେତେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ମିନିମମ୍ ଯିବ, ତାମାନେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ଚାଲିବା। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କେବଳ ତାର ଗୋଟେ ସାରାଂଶ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ବିପଦ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ। ଏଇ ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଆଲୋଚନା କରୁছে, ସିଏ କଣ ଶେଷ? ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଚେତନାକୁ ଗଭୀରତାକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ହଜିଯିବେ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହଜିଯିବେ, ଯେ ଖୋଜିକିରି ପାଇବେ, ମାନେ ଆପଣ ଫେରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ଏମିତି ସେ ଜିନିଷ, ଏ ଯୋଉ ଚେତନା ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ପାଗଳ ନ ହଉଥିଲେ ହେଇଯିବେ। ପାଗଳ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଯୋଉମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ନିଜର ସେନ୍ସ ହରେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିକରି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର ଭାବରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅସ୍ଥି ମଜାଗତ ଯୋଉମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କେସ୍ ଅଲଗା। ଟିକେ ଟିକେ ପଢିଦବା, କଣ କରିବା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛିଟା ଯିବା ପାଇଁ ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ପଢିବାକୁ ଟିକେ ମା ଆମକୁ ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଆମ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବାର ଇଏ ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଏଇ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। କୃପା ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ତ ନର୍ମାଲି ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଜଣେ କୃପା, ଯାହା ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା, ଜାଗାଟେ କିଣିଦେଲି, ତାକୁ ଚାରିପଟରୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲେଇଦେଲି, କୃପା ଆସିଲା, କଣ କଣ ଆମେ ସବୁ କହିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, କୃପା ହଉଛି ଏଇ କୃପା। ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କୃପା ଦରକାର ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ତ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଘର ବାଡି ଅଛି, ପିଲା ଛୁଆ, ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଥରେ କଳ୍ପନା କରି ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା କରିବେ, ଚାରିପଟେ ଦେଖିଦେବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବୋଲେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ୱି ଆର୍ ନଥିଙ୍ଗ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ୱି ଆର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଜଡ଼ ଭୌତିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ଦୁନିଆ ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ବିରାଟ ଜିନିଷ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ଯାଇକି ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଥିବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଘରଟା ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ନା? ହଁ। କେତେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କିଛି ନୁହେଁ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ବହୁତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ବା ଅନୁଭୂତି ଥିବ, ଗାଁରେ ଥିବ କି କଣ ଥିବ, ଇଏ ଜାଗାଟା ଡେଭଲପ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଥିବ, ସୁନ୍ଦରପଦା ହେଇଥିବ, ନାଇଁ ଘରଟା ଜଗିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଇ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଯଦି ବମ୍ବେରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଟା ଯଦି ଭାଟିକାନ ସିଟିରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଟା ଯଦି ୱାସିଂଟନ ଡିସିରେ ହେଇଥାନ୍ତା, କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଚେତନା କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କୋଉ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତ ସେତିକି ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଖୁସି ହବା କଥା। ପଢୁଛି, ଏ ଟାୟାରଲେସ୍ amateur of her world delight, she rejoices in her every thought and act and gives consent to all that she can wish। ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଓଡିଆ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଏକ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ସୌଖିନ ଖେଳାଳି। ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ଯିଏ ଖେଳାଳି, ସୌଖିନ ଖେଳାଳି, ଏମିତି କହନ୍ତିନି, ସାଧୁଆ ମାଧୁଆ ହେଇକି ପଢିକରି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିଲେ, ସୌଖିନ ଖେଳାଳି। ଅକ୍ଲାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ କର୍ମରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଆଜି କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, 3 ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟ ହଉଛି କଣ? ବେଦାନ୍ତ କନସେପ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନ। ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତା ଦେହରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାକୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସେ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଠିକ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏସେଜନ ଗୀତାରେ, ଯାହାକୁ ବୁଝେଇଲେ, କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାଠ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ କୋଉଠି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ତାକୁ 1-2 ଲାଇନରେ କହିଦେଉଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମଣିଷ, ତାରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ପରଦା ପଡିଯାଇଛି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରଦାଟା ଯେତେବେଳେ ହଟିଯିବ, ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ, ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବ। ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫିଲୋସଫର, ଗାଇଡ, ହେଲ୍ପର, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏଇଠି ଉଠେଇକିରି ନେଇକରି ଯିବେ।
ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ ସେ ତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଇଯିବ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର ଗାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତୋଳିତ ଇଲେଭେଟେଡ୍ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଇଭଲ୍ଭ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ଅବତାର କନସେପ୍ଟ ବାହାରିବ। ଯୋଉ ଅବତାର କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ବୁଝି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଇନର ଡିଭିନିଟି ଇଜ ଦ ଇଟରନାଲ ଅବତାର ଇନ୍ ମ୍ୟାନ। ଇନର ଡିଭିନିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, କୁଆଡେ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଇଜ ଦ ଇଟରନାଲ ଅବତାର ଇନ୍ ମ୍ୟାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଘୋଡେଇ ହେଇକି ରହିଛି, ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହଉନି, ସଚେତନ ହଉନି, ଆୱେକନିଂ ହଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ହଉନି। ଯେତେବେଳେ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଡ କରିକି ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଡ କରିକି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ନେଇଯିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର ଗାଇଡ ହେଲ୍ପର ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଇନର ଡିଭିନିଟି ଏଇଠି ଶୋଇଛି, ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆପଣ ହିଁ ତାର କର୍ତ୍ତା। କେବଳ ସେ ପରଦାଟା ହଟେଇକି ଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବେ, କନସେଣ୍ଟଟା ଦେବେ, ୱିଶଟା ଥିବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କାମ ସବୁ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଆସିକି କରିଦେବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ କର୍ମରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଭିଳାଷ ସେଥିରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯାହା କରିବେ, କୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଗୁଡାକ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକରି ଯିବି, ଆଜି ଇଟଲି ବୁଲିବି, କାଲି ୱାସିଂଟନ ବୁଲିବି, ନାହିଁ। ଆଜି ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ତ ଆସିଛି, ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ମୁଁ ତ ଏଇଠିକି ଆସିଛି, ସବୁ ଜାଗା ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଯାହା କିଛି ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ପୁରୁଷ ତାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପୁରୁଷଙ୍କ ବିକାଶଶୀଳ ଆତ୍ମଚେତନା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଅମାପ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହିମା ଭିତରେ ଲୀଳାଖେଳା କରି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୁଏ। ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଯେମିତି ଏସେଜନ ଗୀତାର ସେ ପ୍ୟାସେଜଟା କହୁଥିଲି, ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ପରଦାଟା ପଡିଛି, ପରଦାଟା ହଟିଯିବ, ୱିଶ୍ କରିବେ, ୱିଲ୍ କରିବେ, ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ନେଇକରି ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନେଇକରି ଯିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶୋଇଛି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଅବତାର ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାହାରେ ଯାଇକରି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ବିକାଶଶୀଳ ଆତ୍ମଚେତନା, ଯୋଉ ଇଭଲଭିଂ କନସିୟସନେସ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ୍, ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଅମାପ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହିମା ଭିତରେ ଲୀଳାଖେଳା କରି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୁଏ। ସେ ଖେଳିବ କେମିତି, କଣ ଖେଳିବ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି, ସେଇ ଘର ଭିତରେ ପିଲାଟାକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି, ସେ ଖେଳି, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖେଳିକରି ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ତା ଭିତରେ ବଢିକରି ମଧ୍ୟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଆଇଏଏସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ରିକ୍ସାବାଲାର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଇଛି, ସମ୍ଭବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଲୀଳା ହଉଛି, ପ୍ରକୃତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଅମାପ, ସେଠି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେମିତି ଅମାପ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଟ୍ରେନିଂ ଗାଇଡାନ୍ସ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କେମିତି କଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଅମାପ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହିମା, ତାହାରି ଭିତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ସେଟା ପୁରୁଷ। କରିସାରିଲା ପରେ କଣ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଲାଭ ହଉଛି କଣ ନା ସେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗେଟିଂ କଣ, ରିଚର ଆଣ୍ଡ ରିଚର, ବିଗର ଆଣ୍ଡ ବିଗର, ଡେଭଲପର ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦର ଏକ କ୍ଲାନ୍ତିହୀନ ସୌଖିନ ଖେଳାଳି। ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଳି ପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଖେଳୁ। ସେଠୁ କଣ କରୁ ନା ଏମିତି ଅହଙ୍କାର ବଢିଯାଏ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଠାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିବ ଆପଣ ବୁଲୁଥିବେ, ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବେ, ତାପରେ ଏକ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଅହଙ୍କାର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବେ, ବିଶ୍ୱରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଦେଶ ଭିତରକୁ, ଦେଶରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ, ରାଜ୍ୟରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି କଟି କଟିକରି ପରିବାର ଭିତରକୁ ଆସିଯିବେ। ତାପରେ ଏକ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ପରିବାରକୁ ଡିଭିଜନ କରିଦେଇକରି ଭାଇ ବାପାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ନିଜର ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଯିବେ, ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦେବେ, କିଛି କିଛି ରହୁଛି, ତାକୁ ବିଦା କରିଦେବେ। ତାପରେ କେବେ ନିଜ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛି, ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ କିଏ ମାନେ ମିଲ୍ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଖାଇବ, କିଏ ରୋଷେଇ କରିବ, କିଏ, ସେ ପରିବା ରେଟ୍ ବଢିଯାଉଛି। ସେଠୁ କଣ କରିବେ ନା ପାଣି ପିଇକରି ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସବୁ ଯାକ ସେଇ ଜିନିଷ ଥିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବଳ ଅହଙ୍କାର, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଗୋଟେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ଏମିତି ହେଲା ନା ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦଉଛି। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦର ଏକ କ୍ଲାନ୍ତିହୀନ ସୌଖିନ ଖେଳାଳି, ଟାୟାରଲେସ୍ ଆମାଟିଉ, କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ସେ ଖେଳି ଚାଲନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ କ୍ଲାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ରହିଛୁ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସମଛନ୍ଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ହାରମୋନାଇଜଡ, ଗ୍ରେଟ୍ ହାରମୋନି।
ଡିଭାଇନ୍ ହାରମୋନି କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିପାରୁ ଆମ ଭିତରେ ରହୁନି। ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଅନଲେସ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି କାମ ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ କାହାର ଜିନିଷ ଭିତରେ କେବେ ଅନନେସେସାରୀ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ, ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ସିଏ କରିବେ। କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ କାହାର ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଯେମିତି ଲୋକଟା ଯାଇକି କହୁଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଆମେ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛୁ ପଇସା ନେଉଛୁ, ସେ ଲୋକଟା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ମାସ ଶେଷରେ ଦରମା ନେଉଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ଦରମା ଦିଆହେଉଛି? ସେ କହିଲେ ଇଏ ତାପରେ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛି ତୋର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ତୋର ବରଂ ଲାଭ ହଉଛି, ତୋ ଦରମାକୁ ଦରମା ନେଉଛୁ, ଠିକ ସମୟରେ ଦରମା ପାଉଛୁ। ସିଏ ଯୋଉ କାମ କରିଥାନ୍ତା ଯୋଉ ମାସକର କାମ ନ କଲା ତାର ଯୋଉ କାମଟା ଓଟି କରିକି ତୁ ଡବଲ କାମ ପାଉଛୁ, ତୋର ଲାଭ ହଉଛି। ସିଏ କାମ ନ କଲା ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବୁ, ସେଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କାରଣ ଆମର ଧନ୍ଦା ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମକୁ ପୁରୁଷ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ବି ହଉ। ଯେମିତି ଗୁରୁରୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିହବନି, ପ୍ରଭୁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। ଯାହା ବାଛିଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ, ଯାହା ଦିଅ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବେଦନା ଯାହା ଆସୁ ମୋ ପାଖକୁ, ଇଏ ହଉଛି ତୁମ ଦାନ ବୋଲିକରି ଭାବିବି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ହର୍ଷର ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ଭାବି ଧରିନେବି। ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ, ଭଲ ଆସୁ ଏପଟ ହଉ ସେପଟ ହଉ, ଉପର ହଉ ତଳ ହଉ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କୁଆଡେ ଛାଡିକରି ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟା ତା ମା ଚାରିପଟରେ ଯେମିତି ବୁଲୁଥାଏ, ବାଛୁରୀଟା ଯେମିତି ଗାଈ ପଟେ ଚାରିପଟରେ ବୁଲୁଥାଏ, ସେମିତି ଇଏ ତାରି ଚାରିପଟରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ସମର୍ପଣ ଜନିତ ବନ୍ଧନର ଉଲ୍ଲାସ ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ମର୍ମେ ମର୍ମେ କାହିଁକି ମାଟା ଛୁଆଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ଜାଣିଛି କୁଆଡକୁ ଯିବନି। ଠେଲିଲେ ପେଲିଲେ ମା ଠେଲୁଛି, ଯା ତୁ ବୁଲାବୁଲି କର, ଖେଳ, ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋଉ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ତାକୁ ଛାଡିକରି ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଏବଂ ଭାବନାରେ ପୁରୁଷ ମଜ୍ଜି ରହିଥାନ୍ତି, ମଜ୍ଜି ରହିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବସି ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜାଇନର। ସବୁ ୱିଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଢନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ହବ? ଯେତିକି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତିକି କନସିୟସନେସ୍, ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ସରିଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି କେମିତି ହବ? ସରିଯିବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଇକି ତାଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ପଶ୍ଚାତରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ନିରବ ସମ୍ମତି ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ଯଦି ତାକୁ ଅପୋଜ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ତ ଡରୁଥାନ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆପଣ ଯିବେ ତାକୁ ଖୁଣିବେ, ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ଝୁଟିବେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ କେଁଟାଇ ପୁରେଇବେ, କାମ କରିବେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ଯେମିତି କରୁଛୁ, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ରହୁଛି। ଯାହା ବିନା ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସିଏ ପରିକାର ଦେବେ, ଆପଣ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କାଟ, ଉଡେଇ ଦିଅ, ଇଏ ହେଇପାରିବନି, ସେମାନେ ତ କାମ ହେଇପାରନ୍ତେ। ସିଏ ବି ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଉଛି। ସିଏ ରୋଷେଇ କରିଦେଇ ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଟା ହବ ନା ସେଟା ହବ ନା, ସିଏ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଘରେ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ଯେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଏବେ ବସ ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲାଣି ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ହେଲାଣି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ରାନ୍ଧିବି ନା ଯୋଉ ବାହାରୁ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଆସିବି ରାନ୍ଧିବି, ଏଇ ବାଇଗଣଟା ମୋଟା ହେଇଛି ଏଇ ଗଛରୁ ତୋଳିକି ରାନ୍ଧିବି ନା ସେଟା ଛୋଟିଆଟା ସେଟାକୁ ରାନ୍ଧିବି। ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହବ ନା 9ଟା ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 7ଟା ବେଳେ ସରିଯାଉଛି, ଭାତ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇକି ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି, ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇ ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଅନ୍ତତଃ ରାତି 12 ବାଜିଯାଆନ୍ତା ଡରନ୍ତା ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ୱିଲିଂନେସଟା ଅଛି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ସମସ୍ୟା ହଉନି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ଲୀଳାଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ହଉଛି ତାକୁ ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କନସେପ୍ଟ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନି ନେଉଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କ'ଣ ନା ତାଥିରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଅଧିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିଦାତା ରୂପେ ଆପଣାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିରବ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପୁରୁଷ ଲୀଳାର ମୂଳ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୂପିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ କରନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦଉଛନ୍ତି? ସିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଖୋଇତମ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ କେମିତି? ତାପରେ ସେତିକିରେ ସେ ରହିଯାଆନ୍ତିନି। ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଠା କରିଛନ୍ତି ଜୀବନ କରେ ନା, ଆମେ ଯଦି ନର୍ମାଲି ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ରହିଯାନ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଘର ହିଁ କରିବୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଆପଣର ଯାବତୀୟ ବିଧାନର ସଂଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରନ୍ତି।
ନିଜେ ଯଦି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନିୟମକୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ହିଁ ନିଜେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୂଳ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୂପିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାବତୀୟ ବିଧାନର ସଂଯୋଗରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଭାବନା, ଇଚ୍ଛା, କର୍ମ ଏବଂ ଆବେଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ତଥାପି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ବିଶେଷ ଅଧିକାର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଚାରିଟା ଜିନିଷ, ଭାବିବା, ଇଚ୍ଛା କରିବା, କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ଆବେଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେ ବିଶେଷ ଅଧିକାର କରି ରହିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଯାଅ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗୁଣତ୍ରୟର ପ୍ରଭାବରେ ବେଢା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଗୁଣତ୍ରୟ, ତ୍ରିଗୁଣ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସତ୍ୱିକ ତମ ସତ୍ୱତମ ରାଜ, ସେଇ ଯୋଉ ବାହାରୁ, ସେଇ ଯୋଉ ବେଢା ଭିତରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାହାରି ନ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟ ଆପଣ ଅଲରେଡି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାଲିଠାରୁ ଆପଣ ପଢିବେ, ଟିକେ ଟିକେ ସିନାରିଓ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ପୁରୁଷ କିଏ ସେ, ପ୍ରକୃତି କିଏ ସେ, ପୁରୁଷ କାହିଁକି ନୀରବ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ କଣ କରୁଛି, ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତ୍ରିଗୁଣ ଗୁଣତ୍ରୟ ସେଥିରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଖି ବୁଝିକି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଆଖି ବୁଝିକି କହିପାରିବେନି। 100% ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଫ୍ରିଡମ ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ପୁରୁଷ ସେଥିରେ ସମ୍ମାନ କଣ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରି ଆସିବେ, ଯେମିତି ବସିକରି ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହେଇଯିବେ, ଲଗାମ ଧରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 100% ସେ ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସିନାରିଓ ବଦଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କଣ ଥାଏ ନା ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ଭିତରୁ ଆସିବେ। ସବୁଦିନ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିବେନି, ସବୁଦିନ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିବେନି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକଟାଏ ଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ବାହା ହେବିନି, ଘର ସଂସାର କରିବିନି, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟାଏ ବାଇ ଦ ୱେ ସେ ଲୋକଟା ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି କେମିତି ନା ଟିକେ କଟୁ ବାକ୍ୟ ମାନେ ବଚସା, ଯାହା ନାହିଁ ତା ଆସେ ତା କହିଦିଏ। ଇଏ ଯୋଉ ପୁରୁଷଟାର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି କଣ, ସେ କିଛି ରିଆକ୍ଟ କରେନି। ସେ ତାର କହି ଚାଲେ, ଦିନ ସାରା ରାତି ସାରା ବକେ, ଜୀବନ ସାରା ବକେ, କିଛି କରେ, ଚୁପଚାପ ବସିଲେ, ଖାଇବ, ଚାଲିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀର ଲୋକ ଜଣେ ଥିଲା, ତାକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଝାଉଁଳା ବୁଢା। ଝାଉଁଳା ବୁଢା ମାନେ କିଛି କାମ କରିବନି, ଝାଉଁଳିକି ରହିଛି, ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଝାଉଁଳା ବୁଢା ବୋଲିକିରି କହ। ସିଏ କିଛି ଶୁଣେ ନାହିଁ, ବାହାରୁ ଶୁଣେ, ଘରେ ଶୁଣେ, କିଛି କହେ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଏଇ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀଟା ଦେଖା ହେଲା, ଯାଇକିରି ଆସିକି କହିଲା ଭାଉଜ ନମସ୍କାର କର, ଯେମିତି ତାର ଇଏ କରିସାରିଲା ପରେ, ଯାହା ହଉ ଗାଁର ଲୋକ, ଇଏ ଏରିଆର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ହଉଛ ସବୁ ଯାକ ଏଠି ଡନ୍ ଆଉ ନା କଣ। ସେ କହିଲା କେମିତି କଣ, ନା ତମେ ବହୁତ ଭଲ, ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ ସେମିତି ଚାଲୁଛି, ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛ ସେ କିଛି କହୁନି, ଯେମିତି ତମ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସଂସାରକୁ ସେମିତି ଚଲେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତୁମ ପ୍ରତି ଇର୍ଷା ହଉଛି, ସେମିତି ତମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକିରି ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଯିଏ ବଚସା କରୁଥିଲା, କହିଲା ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଇଏ ସିଏ, ଏଇଟା ବହୁତ ୱିକ୍। କହିଲା ସେଠୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଟିକେ ହସିଦେଲା, କହିଲା ତମେ ଓଲଟା କହୁଛ। କହିଲା କାହାକୁ ତମେ କହୁଛ ୱିକ୍, ନା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀକି ତମେ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହୁଛ ନା। ହଁ, ନା ତାଠାରୁ କଠୋର, ତାଠାରୁ ନିଦା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା, କହିଲା ଆରେ ଏମିତି କଣ, ସେ ଜୀବନ ସାରା ସୁଧା ଖାଉଛି, ପାଟି କରୁଛି, ଏବେ ବି ହେଇ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ସେ କିଛି କହୁନି, ତେଣୁ ସେଭଳିଆ କେସରେ କେମିତି କଣ ତମେ ତାକୁ କହିବ ଯେ ସିଏ ହଉଛି ଏମିତି କଠୋର, ଏମିତି କେମିତି କହିବ। ସେଠୁ ତାପରେ କହିଲା ଇଏ ହଉଛି କଣ, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ହାଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ ରିଆକ୍ସନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବି, ସୋଦାସୁଦି କରିବି, ସିଏ ମତେ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରିଆକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଅନ୍ତତଃ ମୋର କହିବାଟା ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାନେ ଟିକେ ସଫଳ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏମିତି ଗାଳି ଦେଇକି ମୋ ଭିତରେ ନିଜ ଉପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତ କାହିଁକି କାହାକୁ କହୁଛି, ପଥରଟାକୁ କହୁଛୁ, କାଠଟା କହୁଛୁ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ଦିଏ ଖଟ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମତେ ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଏ ଡିଟରମିନ୍ଡ। ଯଦି କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାନ୍ତା, ଯଦି ସେ କିଛି ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ମୋ କହିବାଟା ମାନେ କଣ ହଉଛି, ସଫଳ ହଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଝାଉଁଳା ବୁଢା ବୋଲିକିରି କହୁଛ ତା ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ରିଜିଡିଟି ଅଛି, ଅନେକ ଭାବରେ ସେ କନସିୟସ୍, ସେ ଚିନ୍ତା କରି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବରଂ କହି ଗାଳି ଦେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି
ये केस अलग सी केस अलग सब जाक रही गोटे दिन यू आर बाउंड टू चेंज वर्ल्ड इज बाउंड टू चेंज कारण सी आसवे यही कथा शुणी सारा से स्त्री लोकटा जमी बुझी जाइए कारण से स्वामी जानते ये जिनसा से जानू बुझू माड़ मारी गाड़ी देकर झगड़ा क्या बदला जा पारे ना चेतनाटा को बदल देवा पड़े तेणु से कौन कर पुरुष से जहाँ चाहती प्रकृति कौन पुरुष उठा चाहती जहाँ प्रकृति कामना करे जमा भल लगे ना प्रतिमा से हाथ गढ़ा पितुला पीयूष आउ थे मद पीते कि सिगारेटर धूमकांडली तैयारी करते कि निज हाथ में गढ़िक तैयारी करती अवश्य सिगारेट मद कथा कही खराब जिनस कि गोटे कहानी गोटे कविता आपको कहूँ गोटे ट्रायंगुलर लव स्टोरी हिरोटा दीटा हिरोइन हिरोइनटा गोटे हिरोइन तार छांचरे तैयारी करी सी चलीगला जो सेकेंड हिरोइन आसूँ सी कहे मुझे किसी इनहेरिट करने को आसुनी मुझे चाहूँगी ये यही भाया वेवार्ड होकर बुलंतु मुझे मोर जमी दरकार मुझे तैयारी करी जमी आप घर कि गोटे जन घर गोटे घर किणी तैयारी करेंगे निज डिजाइन तैयारी करेंगे जब किणा थी सी आउ गोटे कहार डिजाइन तैयारी आपण डिजाइन तैयारी नथिबो तेणु आपण भंगा भंगी करके मॉडिफाई करती से जमी एठी आउची मते से बेला सत्य से आउ थे बर्बाद हो हला पर कौन करी ना मु मो निज हाथ में गढ़ी मत जमी पसंद मुझे भाया करी आठी पुरुष प्रकृति सी कनसेंट दौरान तारी भितर कौन कर चली जो विश्वलीलार जावतीय मोड़े एवं दिग परिवर्तन भितर पुरुषर सक्रिय उपस्थिति आनंद प्रदान करे आसुचन से ये कहते सब जाक कर नीरव रोचे से आनंद पाँच कारण यथार्थ सब क्षेत्र में पुरुष के ही से कौन कर रूपायित करूँ पुरुष जमी सब तैयारी कर प्रकृति हाथ में प्रकृति मत चाहते जहाँ भी हो पुरुष आनंद पातु खुशी हूँ सामिप्य रुहतु तेणु से चलते पुरुष को पूर्ण रूपे स्वतंत्रता प्रदान करने हूँ लक्ष्य जमी सब जाक तैयारी कर पुरुष प्रकृति हाथ में सब जाक छाड़ी सेमती प्रकृति चाहते सब जाक करेंगे जो थे कि पुरुषर आनंद थी खुशी थी तारी भर से आसिक रोचे तार परवर्ती अवस्था आम दुई तीन लाइन में कनक्लूड करने को चेष्टा करवा द सोल द पुरुष पुरुष जहाँ को आम सोल बोलिक कहते इज नॉट एन इंडिफरेंट विटनेस टू द डूइंग्स ऑफ नेचर और प्रकृति सोल को कहते पुरुष प्रकृति जहाँ को नेचर बोलिक कहते से जहाँ करुँच इंडिफरेंट होकर गोटे दस्ता ही खाली देखुना पुरुष पछे कौन अच्छी He is closely identified within her. पुरुष प्रकृति सहित क्लोजली अत्यधिक भाव में कौन निबिड़ भाव में आइडेंटिफाइड होकर रही पढ़ुं जानूँ तेणु किसी कहना ना हाँ गोटे स्टेज में भाषण दूसरे हुए तो गोटे लाइन दी लाइन कहते प्रतिदिन आप 3 मास पढ़ुं क्लोजली आइडेंटिफाइड विथ हर एंड टेक्स एक्टिव इंटरेस्ट एंड जॉय इन हर वर्किंग्स प्रकृति जहाँ करुँच एक्टिवली सक्रिय भाव में इंटरेस्ट नौ आनंद पाँच इन ऑल द लेवल्स ऑफ एक्जिस्टेंस कल वर्तमान नुहे अध घंटा पर बदली आज खुशी होगा काली देखा बदली ना ऑल मोड्स ऑफ एक्जिस्टेंस ऑल लेवल्स ऑफ एक्जिस्टेंस बॉडी लाइफ एंड अदर्स माइंड एंड अदर्स मानसिक भाव में प्राणिक भाव में शारीरिक भितर प्रत्येक लेवल प्रत्येक लेयर रे से आनंद पाँच ही थ्रोज हिमसेल्फ विथ गस्टो इनटू द करेंट ऑफ आवर पोरिंग एनर्जीज कंटेंट ऑफ पोरिंग हर और पोरिंग एनर्जीज प्रकृति जहाँ करुँच जो शक्ति विकिरण करुँच तारी मध्य को पुरुष निजक निक्षिप्त कर फोपाड़ी निज भर भर पड़ी रही सी भी चाहते लीलायित हाँपाई तरंगायित हाँपाई उत्फुल्लित हाँपाई आनंदायित हाँपाई आनंदित हाँपाई एंड ड्रज सिसलेस डिलाइट जो पड़ी जाइए मैंने जमी काली जमी आपको कहते किए मत पेलिला मुझे जो महानदी से पिलाटा को बचेला से लोकटार जो रिएक्शन था किए मत पेलीदेला मुझे पढ़ली ना मुझे कहीं मरिया जाइए कहीं तो जाऊन मुझे मरिया जाऊँगी मुझे मानने देशभक्त नुह देशप्रेमी नुहे कि मानव प्रेमी नुहे मत भी पहरा आसे ना बाज भाई बची जाइए एठी कि निजक जो से से महानदी जल भितर से लोकटा निक्षिप्त कर रिएक्ट करुँची एठी कि उल्टा निजक निक्षिप्त कर से धारा भितर किंतु केबे कंप्लेन करूना सिसलेस डिलाइट फ्रॉम देयर वर्किंग ये जो लीला चली निरवच्छिन्न भाव में आनंद प्राप्त करुँच खुशी होती ही आसेंस रेडिली टू हर विलिंग्स प्रकृति जहाँ संकल्प करुँच इच्छा करुँच सब गुड़ा आसेन दे हाँ लगे रहो मुना भाई
ମାଡ଼ି ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଯାହା ବି କର ସେଥିରେ ସବୁଥିରେ ଆସେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ସ ଏବଂ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ହଁ କହିଦେଇକି କୁଆଡେ ଲୁଚିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁ ତୋ କଥା ତୁ ବୁଝିବୁ ନାହିଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବିନି ଭଲ ହେଲେ ତୋର ଖରାପ ହେଲେ ତୋର ବେପାରରେ ଲାଭ ହେଲେ ତୋର କ୍ଷତି ହେଲେ ତୋର ନାଇଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଆୱାର ଭାରିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଇଏ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱିଲିଂକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କ୍ରିୟାଧାରା କର୍ମ ସେଥିରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଧନ୍ୟବାଦ।